It's hard to talk about marriage when you yourself are married. పెళ్లి గురించి మాట్లాడడం పెళ్లి అయిన వాళ్ళకే బాగా కష్టం. It would have been easy for you, brother, if you being a single, you should have spoke on this. పెళ్లి కాని వాళ్ళకి ఈజీ అని అంటున్నారు బ్రదర్, కానీ భయం. But at the same time, there is also details on the singleness. Paul was also seemed to be encouraging people to stay single. పెళ్లి కాకుండా ఒంటరిగా కూడా ఉండడం మంచిదని దాని గురించి కొన్ని విషయాలు పౌలు ఇక్కడ సంఘానికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. So when I just glance through the passage, I have been studying, reading, and I was not really getting anything for weeks actually. కొన్ని వారాలుగా ఈ భాగాన్ని చదువుతున్నాను కానీ నాకు ఏమీ తలంపులకు రావట్లా. I almost thought I'll just kind of do some wishy-washy superficial message and then just say that honestly I don't know the deeper meaning why Paul is saying this. వాస్తవానికి ఏదో చెప్పేద్దాంలే సిద్ధపడి పౌలు ఏం చెప్పాడో నాకు అర్థం కాలేదని చివరిలో చెప్దాం అనుకున్నాను. As I was praying, thankfully the Lord opened up my heart to the right passages. Suddenly the passages that I had read long ago started to flow in. ప్రార్థన చేసుకుంటూ సిద్ధపడుచుండగా ప్రభు కొన్ని వాక్య భాగాలను ఆయన తలంపులోనికి తీసుకురావడం జరిగింది. So let us read these verses again, a few verses here and there. కొన్ని వచనాలు మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకుందాం. So 1 Corinthians chapter 7 1 to 9, right? Let's read verse 1. Now concerning the things whereof he wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. మీరు వ్రాసినటి విషయమును స్త్రీని ముట్టుకొనుట పురుషునికి మేలు. So Paul is not mincing any words here. పౌలు గారు ఇక్కడ ఏదో మాటలను ఏం కలుపుకొని కొత్త విషయాలు ఇంకా చెప్పట్లేదు. He is not beating around the bush. ఆయన ఏదో చెప్పాలని చెప్పట్లేదు. He is clearly saying it is better to be single, and if you can and if you cannot, you can marry. సాధ్యమైనంత వరకు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండండి, లేదు మీ వల్ల కాకపోతే దయచేసి చేసుకోండి. How do you reconcile with the Lord, with God who said in Genesis chapter 2, it is good that a man should not be alone? కానీ ఈ మాట ఆదికాండంలో ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటి? నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదన్నాడు. So we see this kind of seemingly contradictory passage throughout the scripture. ఆయన చెప్పిన ఆజ్ఞకు ఇక్కడ పౌలు చెప్తున్న దానికి పొంతన లేకుండా ఉంది. So one of the reasons we have so many denominations in Christendom is because we do not really handle the word of God properly. ఈ రోజు క్రైస్తవ్యంలో ఇన్ని మత శాఖలు అనేవి ఎందుకు ఉన్నాయంటే వాక్యాన్ని సరిగ్గా విభజించడం రాకపోవడం వల్ల. In one place you see that he that endureth unto end shall be saved. ఒక చోట ఏముంటదంటే అంతము వరకు నిలిచేవాడు రక్షింపబడినాను. In another place you read that he that is believed in the Lord has already passed from death unto life. ఇంకో చోట ఏముంటదంటే ప్రభువు యేసుక్రీస్తునందు విశ్వసించిన వాడు మరణము నుండి విమోచించబడ్డాడు అని ఉంటుంది. And in one place it says he that is believed and is baptized shall be saved. ఇంకో చోట ఏముంటదంటే మారు మనసు పొంది రక్షణ బాప్తిసం పొందినవాడు రక్షించబడునని ఉంది. And elsewhere it says baptism does not save you. ఇంకో చోట ఏముందంటే బాప్తిసం నిన్ను రక్షించదని ఒక చోట. So these kind of seemingly contradictory passages are there throughout the scripture. బైబిల్ అంతా కూడా ఇలాగా విభజనతో కూడిన వాక్య వచనాలు ఉండడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So this is one of such where God is saying that it is not good for a man to be alone, and now Paul is saying it is better for a man to be alone. అలాగా కొన్ని వాక్య భాగాల్లో ఇది కూడా అటువంటి వాక్య భాగం. దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదన్నాడు. పౌలు ఏమంటున్నాడంటే పెళ్లి చేసుకోకపోవడం మంచిది అని అంటున్నాడు. So this is why it is very important to get the context correctly. కాబట్టి దీని యొక్క వాక్య భాగం యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యం. So let's read chapter 4, a few verses there. 1 Corinthians chapter 4, 19 and 20. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 19, 20 ఒకసారి చదువుదాం. ప్రభు చిత్తమైతే త్వరలోనే మీ వద్దకు వచ్చి ఒప్పొంగుచున్న వారి మాటలను కాదు వారి శక్తినే తెలుసుకొందురు. దేవుని రాజ్యము మాటలతో కాదు శక్తితోనే ఉన్నది. For the kingdom of God is not in word but in power. దేవుని రాజ్యము మాటలతో కాదు శక్తితోనే ఉన్నది. So keep that in mind. Let's come to chapter 6 and verse 9. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు 6వ అధ్యాయము 9వ వచనానికి రండి.
6 verse 9. Yeah, verse. అన్యాయస్తులు దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరని మీకు తెలియదా? So he has been mentioning the kingdom of God throughout the, throughout these passages. ఇక్కడ అనేక సార్లు పౌలు దేవుని రాజ్యం అనే అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. Actually, if you read a little bit further down in verse 9, 6వ అధ్యాయము 9వ వచనం మనం చూస్తే it says, "Be ye not deceived." మోసపోకుడి జారులైన అన్యాయస్తులు దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కారేరని మీకు తెలియదా? మోసపోకుడి జారులైనను విగ్రహారాధికులైనను వ్యభిచారులైనను ఆడంగితనము గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను దొంగలైనను లోబులైనను త్రాగుబోతులైనను దోషకులైనను దోచుకుని వారైనను దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరరు. So these are the ones that will not inherit the kingdom of God. ఇటువంటి వారు దేవుని రాజ్యాన్ని పొందుకోలేరు. Now read verse 2 in chapter 7. ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయం 2వ వచనం చదువుతాం. Nevertheless, to avoid fornication. జారత్వము జరుగుచున్నందున ప్రతివానికి సొంత భార్య ఉండవలెను, ప్రతివానికి సొంత భర్త ఉండవలెను. So this is the context in which Paul was addressing the Corinthian church. ఈ విధంగా అపోస్తలుడైన పౌలు ఒక అంశాన్ని చెప్తూ 7వ అధ్యాయం దగ్గరికి వివాహము అనే విషయం దగ్గరికి వచ్చాడు. So he was saying that basically the Corinthian, as our brother has mentioned before, the city of Corinth is so vile and this full of wickedness. మనము ధ్యానించినట్టు కొరింథీ పత్రిక ఒక భయంకరమైన పట్టణము, అక్కడ పాపం అనే భయమే లేని పట్టణం. So it is a city full of fornicators. అక్కడ ఆ వివాహముకు విలువలు లేని పట్టణం అది. It is a city that is full of idolatry. అక్కడ ఆ పట్టణము భయంకరమైన విగ్రహారాధనతో కూడిన and it is a city full of thieves and covetous people and drunkards and all kinds of people. ఆ పట్టణంలో త్రాగుబోతులు వ్యభిచారులు అన్యాయం చేసేవాళ్ళు మోసగాళ్ళు దొంగలు అందరూ ఉన్న పట్టణం. So from this city some of the folks from Corinthian church wrote to Paul asking about this particular topic, whether they should marry or stay single. ఇటువంటి భయంకరమైన పట్టణం నుండి కొంతమంది విశ్వాసులు పౌలు గారికి కొన్ని ప్రశ్నలు రాశారు. అయ్యా, ఇలా భయంకరమైన దినాల్లో మేము పెళ్లి చేసుకోవచ్చా చేసుకోకూడదా? So Paul is saying, in order for you to avoid fornication, let every man have their own wife. జారత్వము అనేది జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రతి పురుషుడు ప్రతి స్త్రీ వివాహం చేసుకోండి అని పౌలు చెప్తూ ఉన్నారు. But Paul is also saying, well, if you can somehow contain, if you have the ability and the gift, not to fall into this sin, it is better for you not to marry. వ్యభిచారము జారత్వము చేయకుండా నీకు ప్రభు సహాయం పొంది నువ్వు నిగ్రహం కలిగి ఉంటే వివాహం చేసుకోకపోవడం మంచిదని పౌలు చెప్తున్నారు. So if anyone leave in the middle, please know that I am not telling you not to marry. ఒకవేళ పెళ్లి చేసుకోకుండా ఒకవేళ ఇక్కడ కూర్చుంటే మీరు పెళ్లి చేసుకోవద్దని నేను చెప్పట్లేదు. So if you leave in the middle, please again maybe watch the full message. ఓకే, వీక్షిస్తున్న వాళ్ళు మీరు మధ్యలో నుంచి చూస్తూ ఉంటే మొత్తం మెసేజ్ అంతా ఫుల్గా చూడండి. So Paul, let us look at why marriage. What is the purpose of marriage? ఒకసారి అసలు మనం ముందుగా వెళ్లే ముందు వివాహం అంటే ఏంటి, వివాహం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో చూద్దాం. So in order for us to answer this particular question and can kind of gather some thoughts for our spiritual guidance, let us understand why God has instituted marriage. ఈ అంశాన్ని మనము ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అసలు దేవుడు వివాహ వ్యవస్థను ఎందుకు నెలకొల్పాడో అనే అంశాన్ని మనం చూద్దాం. We all know that in Genesis chapter 2, God said, let not a man should not be alone, but I'll make a help meet for him. దేవుడు ఆది కాండంలో మనం చూసాం, నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు, కాబట్టి వానికి సాటి అయిన సహాయాన్ని మనం చేద్దామని మాట చూసాం. One of the reasons for marriage is that you need a help meet, that means adequate and sufficient for you. వివాహమునకు ఒక వివాహ వ్యవస్థకు మొదటిది ఏమిటంటే నీకు ఒక సహాయకుడు సహాయకురాలు కావాలి. And Genesis chapter 1 verse 28, we see that the Lord says, be fruitful and multiply and replenish the earth. That is another reason. రెండవ ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆదికాండము 1:28లో మనం చూస్తే దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించిన ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరుచుకొనుడి. So another reason
reason is in chapter 7 that we have just seen in verse 2, to avoid fornication is another reason why you marry. మూడవ ఉద్దేశం ఏమిటంటే 7వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో జారత్వము జరగకుండా ఉండడానికి వివాహము చేసుకోండి. Now let's turn to Ephesians chapter 5. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయానికి ఒకసారి వద్దాం. So one of the most important reason why God instituted marriage is this. మరి ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశము వివాహము జరగడానికి దేవుడు ఎందుకు అనేదంటే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉన్నాం. 28 to verse 28 to 32 brother. 20 ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 28 నుండి 32వ వచనం. అటువలనే పురుషులు కూడా తమ సొంత శరీరమును వలె తమ భార్యలను ప్రేమింపబద్దులై ఉన్నారు. తన భార్యను ప్రేమించువాడు తన్ను ప్రేమించుకొనుచున్నాడు. తన శరీరమును ద్వేషించిన వాడు ఎవడునూ లేడు గాని ప్రతి వాడును దాన్ని పోషించి సంరక్షించుకొనును. మనము క్రీస్తు శరీరమునకు అవయములై ఉన్నాము గనుక అలాగే క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంరక్షించుచున్నాడు. ఈ హేతువు చేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును. వారిద్దరూ ఏక శరీరములు మరుగుదురు. ఈ మర్మము గొప్పది. అయితే నేను క్రీస్తును గూర్చియు సంఘమును గూర్చియు చెప్పుచున్నాను. This is the purpose why God has instituted the marriage. దేవుడు వివాహ వ్యవస్థను నెలకొల్పడానికి ఇది ఒక మరి ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం. There are some very interesting things that Paul writes in this letter to Ephesians. ఎన్నో ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు, ఆసక్తికరమైన విషయాలు అపోస్తలుడైన పౌలు ఎఫెసీ సంఘానికి రాస్తూ So ఉన్నాడు. it says men ought to love their wives as their own bodies. ఇక్కడ ఒక అందులో ఒకటి ఏమిటంటే పురుషులు తన సొంత శరీరము వలె తమ భార్యలను ప్రేమించాలి అంటున్నాడు. And then there is another assumption here, he that loveth his wife loveth himself. ఇంకొక విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే తన భార్యను ప్రేమించేవాడు తన్ను ప్రేమించుకొనుచున్నాడు. I would like to see if there is anyone like that. అలాంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే చూడాలని ఉందండి నాకు. I try my best, I don't think I fit that. నేను ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. So it is very difficult. So God has given an example and has set a standard that none of us actually match this. యేసుక్రీస్తు వారు దీనికి ఒక ఉదాహరణగా ఆయన ఒక దాన్ని నెలకొల్పాడు. మనం ఎవ్వరము దానితో పోల్చుకోలేము. I mean, it is a standard that he encourages all of us to kind of strive to reach that. ఆయన ఒక మాదిరిగా ఉన్నాడు. మనలందరినీ ఆ విధంగా ఉండాలని ఆయన మనకి మార్గదర్శకంగా ఉన్నాడు. It is very similar to a commandment saying you should be transformed into the image of Christ and become like Christ. ఎలా అంటే మీరు క్రీస్తు స్వారూప్యంలోనికి మారి ఆయన క్రీస్తు వలె మనం మారాలి. It is possible, but it is not easy. అది సాధ్యమే కానీ అది చాలా కష్టం. It will take years. కొన్నిసార్లు సంవత్సరాలు పడుతుంది. It will take dedication and absolute devotion to God. అది అంత క్రీస్తు స్వారూప్యంలోనికి మారడం అనేది చాలా సమయం పడుతుంది, సంవత్సరాలు పడుతుంది. అలాగే భయము భక్తి కూడా అవసరము అలా విధంగా అవడానికి. And it will take absolute will to stay in the course and be even willing to go through the tribulations. కొన్నిసార్లు ఆయన స్వారూప్యంలోకి మారడానికి ఎన్నో కష్టాలు కూడా ఎదుర్కోవాలి. So this is very similar. A man to love your wife as yourself is like unthinkable. అదే విధంగా భార్యను ప్రేమించేవాడు తన్ను ప్రేమించుకొనుచున్నాడు అంటే ఇది కూడా ఒక అభ్యాసముతో కూడిన విషయము. So it will take years and years and years of practice. ఇది ఎంతో కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు, ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కోవచ్చు, చాలా సమయముతో కూడిన విషయం ఇది. But this is basically what God is saying is this is a model which is meant to reveal a greater truth. కాకపోతే ఒక గొప్ప సత్యాన్ని మనకు తెలియజేయడానికి ఇది ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని ప్రభు తెలియజేశాడు. So a husband should never love a wife based on what she is to you or rather what she does. ఒక భర్త తన భార్యను తనలో ఉన్న విశిష్టతలను బట్టి కాదు ప్రేమించేది. So it says that husbands love your wife as Christ loved the church.
అక్కడ వాక్యానుసారంగా చూసుకుంటే భర్తలారా మీ భార్యలను ప్రేమించండి, క్రీస్తు ఏ విధంగా ప్రేమించాడో ఆ విధంగా. While you were yet sinners, Christ died for you. మీరు పాపులుగా ఉన్నప్పుడు క్రీస్తు మీ కొరకు మరణించాడు. While you were in darkness, he has got you out of the darkness into his marvelous light. మనము చీకటిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి మనం తీసుకొచ్చాడు. And while I think in Ezekiel or somewhere it says, he looked at that, he compared Israel to a little infant baby where, it was bloody, and he says, I have taken you out of that state. ఒక ఎహెజ్కేల్లో మనం చూస్తే మాంసపు మధ్యలో ఉన్న బిడ్డగా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కదా నేను విమోచించానని చెప్తున్నాడు. So in other words, he is saying, I have seen nothing desirable in you, that I have saved you and I have betrothed unto you. ఇంకో చోట ఏమంటాడంటే అసలు నీలో ఏముందని నిన్ను నేను ప్రేమించాను, అయినా నిన్ను నేను ప్రేమించి నీతో నేను నిశ్చయం చేయించుకున్నాను అంటాడు. Husbands, love your wife as Christ loved the church. Will you? భర్తలారా, క్రీస్తు ఏ విధంగా అయితే సంఘాన్ని ప్రేమించారో మీరు మీ భార్యను ఆ విధంగా ప్రేమించుతారా? Your wives will grumble. మీ భార్యలు సనుక్కుంటారు. They will nag. కొన్నిసార్లు మీ మీద కోపడతారు. And they will be unfair in your in your own mind. కొన్నిసార్లు నీ ఊహలకు వాళ్ళు చాలా తప్పుగా అనిపిస్తారు. And you may be right, and still sometimes they may be wrong, and you still have to love them. How is it possible? నువ్వు కొన్ని విషయాల్లో చాలా కరెక్ట్గా ఉంటావు, నీ భార్య కొన్ని విషయాల్లో తప్పుగా అనిపిస్తుంది, అయినా సరే కూడా నీ భార్యని ప్రేమించాలి. This is an opportunity God is giving you to grow into the image of His Son, Lord Jesus Christ. ఈ విధంగా ప్రభు నీకు ఆయన కుమారుని స్వారూప్యంలోనికి మారడానికి ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాడు. If you are getting married, think of it as an invitation to become like Christ. పెండ్లి చేసుకున్నావు, పెండ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నావు అంటే అది ప్రభు నిన్ను ఆయన కుమారుని స్వారూప్యంలోనికి మారడానికి ప్రభు ఇస్తున్న అవకాశం. This is why towards the end it says, but I speak, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. అక్కడ ఒక ఎఫెసీ 5:31 విషయం అంటున్నాడు, ఈ మర్మము గొప్పది, ఇది ఒక గొప్ప మర్మము, ఎందుకంటే నేను క్రీస్తు గురించి చెప్పాలని చెప్తున్న విషయము. And for wives, అలాగే ఇప్పుడు భార్యల గురించి it says that wives honor your husbands as church honors his, her husband Christ. ఇక్కడ ఏమనంటున్నాడంటే, భార్యలారా మీ భర్తలను ప్రేమించండి, క్రీస్తు ఏ విధంగా ప్రేమించాడో అని చెప్తూ ఉన్నాడు. I mean, being a man, I know a lot of times we are pathetic. మగవాళ్ళగా ఎన్నోసార్లు మనం దారుణమైన స్థితిలో ఉంటాం. And we are not in a place where we can be honored. కొన్నిసార్లు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటాయంటే గౌరవింపబడే పరిస్థితుల్లో ఉండము. I mean, lot of us, when we come out, you all look at us and say, oh, brother, he's a good brother, blah blah blah, but you should go and ask my wife. ఎన్నోసార్లు మగవాళ్ళు బయట చూసినా, అబ్బా మీరు చాలా మంచోళ్ళండి, చాలా గొప్పవారండి అంటారు, కానీ మీరు వెళ్ళి ఆయన భార్యని అడగాలి ఎంత గొప్పవాడో ఎంత మంచోడో చెప్తారు. So you should go ask their children. మీరు వెళ్ళి ఆయన పిల్లల్ని అడగాలి మీ నాన్న ఎటువంటి వాడని. Because you cannot fake. I mean, you're living day in and day out. Your reality will come out in your house. ఎందుకంటే మనం నటించలేం, ఇంట్లో ఒకలాగా బయట ఒకలా నటించలేం, ఏదో రోజు బయటపడుతుంది. So wives, when you see your husband in that situation, what the demand that God is putting on you is you still honor, not because your husband is honorable. అదే విధంగా మీ భర్తలను మనము సంఘం ఏ విధంగా అయితే గౌరవిస్తుందో ఆ విధంగా మనం కూడా భార్యలు భర్తల్ని గౌరవించాలి. So when I got married, I used to take this verse and I used to say, you should honor me, and I kind of used to use that on Sumana. నేను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు నా భార్యని అస్తమాటి ఈ వచనం తీసుకొచ్చి భర్తను గౌరవించు అనేవాడిని. So there was one brother, we were talking, and he said, he told me, there was a kind of mentor to me. He said, John, it is addressed to the wives. Are you wife? నేనేమో ఈ మాట తీసుకొని భార్య చెప్తే నన్ను ఆత్మీయంగా నడిపించే ఒక సహోదరుడు ఏమన్నాడంటే, జాన్ అది వాస్తవానికి భార్యలకు చెప్పబడింది, నీకు కాదు. So it says, husbands, love your wife as Christ loved the church. That's your duty. ఇక్కడ మనం చూసాం, భర్తలారా భార్యను ప్రేమించడు, క్రీస్తు సంఘమును ప్రేమించినట్టు అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So anyway, that is the reason why marriage was instituted. ఇందువలన వివాహం అనే వ్యవస్థను ప్రభువు ఏర్పరిచాడు. So then why Paul seems to be saying that singleness is good?
అయితే వివాహం ఇందుకోసం దేవుడు ఏర్పరిస్తే పౌలు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండడం మంచిదని అంటున్నాడు? There are a lot of singles in the Bible, by the way. అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎంతో మంది పెళ్లి చేసుకోకుండా ప్రభు కొరకు మామూలుగా జీవించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. Our Lord Jesus Christ himself was a single. యేసు ప్రభు వారే వాస్తవానికి ఆయన వివాహం చేసుకోలేదు. Paul was a single. అపోస్తుడైన పౌలు గారు వివాహం చేసుకోలేదు. John the Baptist, single. బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను గారు వివాహం చేసుకోలేదు. Jeremiah, single. ఇర్మియా గారు, ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా వివాహం చేసుకోలేదు. In fact, God specifically tells him not to take a wife. వాస్తవానికి దేవుడే సాక్షాత్ ఇర్మియాతో నువ్వు వివాహం చేసుకోవద్దని చెప్తాడు. It is very likely Elijah, Elisha, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, all of these guys are singles. అంతేకాదు ఏలియా, ఎలీషా, దానియేలు, షడ్రకు, మేషకు వీళ్ళందరూ కూడా బైబిల్లో వివాహం చేసుకోలేదు. Evangelist Philip has 4 daughters, they were singles. అలాగే సువార్థికుడైన ఫిలిప్ గారికి 4 కుమార్తెలు ఉన్నారు, వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోలేదు. Likely Titus and Timothy are also singles. అలాగే చూసుకుంటే తీతుకు, తిమోతి ఈ ఇద్దరు యవనస్తులు కూడా వివాహం చేసుకోలేదు. So if you look at the pattern, these are all called for a specific purpose. వాస్తవానికి మరి వీళ్ళందరి జీవితాలు మనం ధ్యానం చేస్తే దేవుడు వీరిని ఒక ప్రత్యేక ఉద్దేశం కొరకు పిలుచుకున్నాడు. So the singleness is kind of tied unto a calling. వారి ఒంటరి జీవితము ప్రభు యొక్క పిలుపుకు అది కలిసి ఉంది. It enables them for an undivided focus for the Lord. వేరే ఒక ఉద్దేశాలు లేకుండా సంపూర్ణ దేవుని సేవలో నిమగ్నం అవడానికి ప్రభు వాళ్ళని ఒంటరిగా పిలుచుకున్నారు. In fact, it was never considered or said as some kind of inferior thing to marriage, the singleness. పెళ్లి చేసుకోకపోవడం అనేది పెళ్లి కంటే తక్కువ అని ఎక్కడ ఏం చెప్పలేదు. The singleness is an intentional availability to God if you can. ఒంటరిగా వివాహం చేసుకోకుండా ఉండడం అనేది ప్రభువుకి అందుబాటులో ఉండడం అనేది. And it is in an alignment with the kingdom of God and the living within the kingdom. ఆ ఒంటరితనం అనేది దేవుడి రాజ్యానికి నువ్వు ఇంకా ఆయన కొరకు బహు అందుబాటులో ఉండడం. But this is a calling. It is not something that because I couldn't marry, and therefore I am supposed to be single. అయితే పొరపాటు ఏంటంటే నేను పెళ్లి చేసుకోలేదు కాబట్టి సేవ చేస్తాను అనేది ఒక పొరపాటు. పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండి ఆయన దేవుడు ఒక ఉద్దేశం కొరకు అది పిలుపుతో ఇమిడి ఉంది. So the singleness, normally I heard many people say that if somebody is not getting married, they want to get married, but some people say, well, maybe God is calling you to be a single. కొన్నిసార్లు పెళ్లి కానోళ్ళు ఏమంటారంటే అతనికి పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంటుంది కానీ ఏమంటాడంటే పెళ్లి అవ్వకపోవడంతో ఏమో దేవుడు నన్ను పెళ్లి చేసుకోకుండా సేవకు పిలుస్తున్నాడు అంటాడు. So in my opinion, if God is calling you, you would know, not the others. నా అనుభవ ప్రకారము దేవుడు నిన్ను సేవకు పిలుస్తున్నాడు, పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండమంటున్నాడు అంటే అది నీకు తెలుస్తుంది, ఎవరో బయట వాళ్ళు వచ్చి నీకు చెప్పనవసరం లేదు. So this is we will get back to singleness later. అయితే more ఒంటరిగా ఉండడం, బ్రహ్మచారత్వం గురించి మళ్ళీ వద్దాం. Let's turn to Luke chapter 20. ఇప్పుడు లూకా సువార్త 20వ అధ్యాయానికి రండి. Verses 34 and 35. లూకా సువార్త 20వ అధ్యాయము 34, 35. ఆయన పేతురు, నీవు నన్ను ఎరుగువని ముమ్మారు చెప్పు వరకు నేడు కోడి కూయదని నీతో చెప్పుచున్నా. Luke 20, 34, 35. లూకా 20, 34, 35 అండి. అందుకు యేసు, ఈ లోకపు జనులు పెండ్లి చేసుకొందురు, పెండ్లికి ఇయ్యబడుదురు గాని పరమును మృతుల పునరుద్ధానమును పొందుటకు యోగ్యులని ఎంచబడిన వారు పెండ్లి చేసుకొనరు, పెండ్లికి ఇయ్యబడరు. This is again another hard verse. ఇది కూడా ఒక కఠినమైన సత్యము. So this is the actually, if you read the passage there, the context is that the Lord was saying, the disciples were saying, Lord, if this is the case, then it is better for us not to marry. ఇక్కడ ఈ వాక్య భాగం యొక్క మనము దాని చరిత్రలోకి మనం వెళ్తే యేసు ప్రభు శిష్యులు ఏమంటారంటే, అయ్యా పెళ్లి చేసుకోకపోవడం మంచిది కదా అని అంటారు. And Lord Jesus Christ was saying, yes, that the marriage is for the for the children of this world to marry. అప్పుడు ప్రభు ఏమంటాడు, అవును వివాహం అనేది ఈ లోకంలో ఉన్న వారికి అని అంటాడు. But those who are waiting for a world to come, for them that is given, they are okay not to marry.
కానీ 35లో ఏమంటాడంటే పరమును మృతుల పునరుద్ధానం పొందుటకు యోగ్యులని ఎంచబడిన వారు పెండ్లి చేసుకొనరు, పెండ్లికి ఇయ్యబడరు అన్న విషయం So చెప్తున్నారు. he is also comparing with the angels that are in heaven, they will not marry also. అక్కడ ఇంకో సత్యం ఏం చెప్తున్నాడంటే దేవదూతలు కూడా పెళ్లి చేసుకోరు అనే విషయం చెప్తున్నాడు. So in other words, marriage is instituted for this world. ఇంకో మాటలో మనం చెప్పదలుచుకుంటే వివాహం అనేది ఈ లోకములో ప్రభు ఏర్పరిచిన ఒక వ్యవస్థ, అది ఇక్కడికే పరిమితం. Let us also say same 1 Corinthians chapter 7 verses 33. 1 కొరింథీ 7వ అధ్యాయము 33వ వచనం ఒకసారి చదువుదాం. పెండ్లైన వాడు భార్యను ఎలాగు సంతోష పెట్టగలనని లోక విషయమైన వాటిని గూర్చి చింతించుచున్నాడు. Yeah, this is not necessarily wrong. ఇది తప్పేమీ కాదండి. But the marriage is meant, so in the sense that he has to worry about his wife. వివాహం అనేది తన భార్య గురించి చింతించాలి, ఆలోచించాలి. He has to care for the things of this world. ఈ లోక వివాహం చేసుకున్నందువలన ఆమెను సంతోష పెట్టడానికి ఈ లోకపరమైన విషయాల్లో చింత కలిగి ఉంటాడు. For example, I am married and I have children, and I cannot just out of the blue come and say, God is calling me, I'm going to leave my family and then go. ఉదాహరణకు నాకు వివాహం అయింది, నాకు 2 బిడ్డలు ఉన్నారు, నేను సడన్ గా వచ్చి నా దేవుడు నన్ను సేవకు పిలుస్తున్నాడని నా భార్యని బిడ్డల్ని వదిలేసి వెళ్ళలేను. So it is, you have to care for the things that are in this world that God has given to you. ఈ లోకములో ప్రభువు నీకు ఇచ్చిన బాధ్యతలను బట్టి నువ్వు ఆలోచించాలి, చింతించాలి. And also, as we read in Ephesians chapter 5, it says, men to, it is the men ought to love their wives as their own bodies. అంతేకాదు ఎఫెసీ 5లో ఏమంటాడంటే ఇంకా ఎక్కువగా మీరు మిమ్మల్ని ఎలా ప్రేమించుకుంటున్నారో మీ భార్యలను మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ప్రేమించుకుంటున్నారో మీ భార్యలను కూడా అలా ప్రేమించాలంట. It says, he that loveth his wife loveth himself. ఆ మాట అంటాడు, తన భార్యను ప్రేమించువాడు తన్ను ప్రేమించుకొనుచున్నాడు. So the idea is that you basically live a sacrificial life towards your spouse and kind of model the heavenly marriage that is about to come. That was the idea of the marriage. భర్తలుగా భార్యలకు ఆ త్యాగపూరితమైన ప్రేమను చూపిస్తూ దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని, దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని కుటుంబంలో మనం చూపించాలి. But that original intention has been completely forgotten. అయితే ఆ దేవుడు ఏర్పరిచిన వ్యవస్థ యొక్క వివాహ వ్యవస్థ యొక్క ఉద్దేశం అనేది ఇప్పుడు కనబడట్లేదు. Let's come again to Luke chapter 17. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయానికి ఒకసారి రండి. Luke 17 verse 27. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయం 26 and 27. 26, 27 చూస్తే నోవాహు దినములలో జరిగినట్టు మనుష్య కుమారుని దినములలోనూ జరుగును. నోవాహు ఓడలోనికి వెళ్ళిన దినము వరకు జనులు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లాడుచు పెండ్లికి ఇయ్యబడుచు నుండిరి. అంతలో జలప్రళయం వచ్చి వారిని నాశనము చేసింది. So what is wrong with getting married? పెళ్లి చేసుకుంటే తప్పేంటి? Because they have forgotten the purpose of marriage and they were kind of using marriage for purpose of pleasure. పెళ్లి చేసుకోవడం తప్పు కాదు, కానీ పెళ్లి చేసుకోవడం అనే ఉద్దేశాన్ని మర్చిపోయి వాళ్ళ ఆనందాలు వాళ్ళ సంతోషంలో మునిగిపోయారు. So basically it is very similar to God has ordained sacrifices, but they have forgotten the meaning of it, and then God says, why are you bringing sacrifices to my courts? అది ఎలా ఉందంటే పాత నిబంధనలో దేవుడు బలులను ప్రేరేపించాడు, ప్రోత్సహించాడు. అయితే తర్వాత దినాలు గడిచే కొద్దీ బలులు ఎందుకు అర్పిస్తున్నారు, మీరు నాకు బలులు ఎందుకు అర్పిస్తున్నారు అని దేవుడు అడిగితే వాళ్ళకి సమాధానమే లేదు. So that is the purpose of marriage, and Paul understood this. కాబట్టి ఇది దేవుని యొక్క వివాహ ఉద్దేశము, అది పౌలు అర్థం చేసుకొని To understand a little bit more deeper, we need to understand the kind of ministry Paul had been given. ఇంకా మనం లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలంటే అపోస్తలుడైన పౌలు గారికి దేవుడిచ్చిన పరిచర్య కూడా మనం ధ్యానం చేయాలి. So Paul is not like other apostles, other 12 apostles. అపోస్తలుడైన పౌలు గారు ఇతర 12 మంది అపోస్తలు లాంటి వాడు కాదు. So he says, I was born out of the due time. పౌలు ఏమంటాడంటే నేను
సరైన సమయంలో జన్మించాను అని అంటాడు. And also he has been given revelations, that he has not learnt from the apostles who actually walked with the Lord. అతను ఏమంటాడంటే, నేను ప్రత్యేకమైన మర్మాలు దర్శనాలు కలిగిన వాడిని, ఇతర అపోస్తులకు ఉన్నట్టు కాదు, నేను వారి దగ్గర నేర్చుకోలేదు అంటాడు. And especially during the last few epistles that he wrote from prison, ముఖ్యంగా పౌలు చెరసాలలో ఉండి ఆయన రాసిన పత్రికలు కానీ మనం చూస్తే, that we have also read Colossians. మనము ఇందాక కొలోసి రాసిన పత్రిక కూడా చదివాం. So he actually completely got a new kind of revelation where he starts seeing things in the heavenly things that are out there. అతనికి దేవుడు ఎంత గొప్ప ప్రవచనాలు దర్శనాలు అనుగ్రహించాడంటే, పరలోకము సంబంధమైన విషయాలను కూడా ప్రభు అతనికి ఎన్నో విషయాలు బయలుపరిచాడు. So no one has ever talked about us being seated together in heavenly places except Paul. ఆ పౌలు గారు తప్పించి బైబిల్లో ఎవరు కూడా మనందరము పరలోకంలో మన స్థానాల్లో కూర్చుంటాం, దేవుని దగ్గర కూర్చుంటాం అన్న విషయాలు, అలాంటి లోతైన పరలోక విషయాలు పౌలే చెప్పాడు. Nobody has ever told that we have a citizenship in heaven, and he said, look to the things that are above. ఎవ్వరూ చెప్పలేదు, కానీ పౌలు గారే పైనున్న వాటిని వెతకండి, మన పౌరసత్వము పరలోకములో ఉందని చెప్పాడు. No one has actually criticized the legal things that the Jews were following, like new moons and Sabbaths. ఎవ్వరూ కూడా ఇది తప్పు, అమావాస్యలు ఇవి చూడడం తప్పు, ఆచారాలు తప్పు అని ఖండించిన వాడు పౌలు ఒక్కడే. Because he has gotten revelation where he is inviting us to see a different realm and wanting us to live according to that realm that is about to come. అపోస్తలుడైన పౌలు ఆయనకు పొందిన ప్రత్యక్షతలను బట్టి ఆయన కొన్ని క్రొత్త విషయాలు చెప్తూ, ఎవరు చెప్పనివి ఆయన కొన్ని విశేషమైనవి చెప్పి సంఘాన్ని ఆయన పైనున్న వాటిని, పరలోక సంబంధమైన వాటిని మీరు చూడండి, వాటిని అన్వేషించండి అని చెప్పాడు. Some Pharisees come to the Lord Jesus Christ once. ఒకసారి యేసు క్రీస్తు దగ్గర కొంతమంది పరిసయ్యులు వచ్చారు. And they ask, Master, there is one man who had a wife and he died, and she died, and that husband died, and she married another man, his brother, and he also died. Like that, 7 husbands died. And when she goes to heaven, whose wife will she be? ఒకసారి కొంతమంది పరిసయ్యులు ప్రభువుని ఇరకాటంలో పెడదామని వచ్చి ఆయన ఒక ప్రశ్న అడిగారు. అయ్యా, ఒక అతన్ని వివాహం చేసుకుంది, అతను చనిపోయాడు, తర్వాత మళ్ళీ ఆమె ఇంకో వివాహం చేసుకుంది, ఆయన చనిపోయాడు, తర్వాత ఇంకో వివాహం చేసుకుంది, అలా 7 మందిని పెళ్లి చేసుకుంది, 7 చనిపోయారు. ఇప్పుడు పరలోకంలోకి వెళ్ళాక ఆమె ఎవరి భార్య అవుతుందని యేసు ప్రభుని ప్రశ్నించారు. And the Lord says, in the resurrection they will not marry. అప్పుడు ప్రభు వారు ఏం చెప్పారంటే, పునరుద్ధానం పొందిన తర్వాత వివాహం అనేది ఉండదు. And they will be like angels in heaven. పునరుద్ధానము మనం పొందిన తర్వాత మనము దేవదూతల వలె మారిపోతాము అని చెప్పాడు. So this is the life of a resurrected a Christian. ఇది పునరుద్ధానము పొందిన క్రైస్తవుడి యొక్క జీవితము భవిష్యత్తులో. So if any wife and husband are thinking, we are going to be together even in heaven, you'll be together but not as wife and husband. ఎవరన్నా భార్యాభర్తలోకే ఈ జన్మే కాదు, పరలోకంలోకి వెళ్ళా కూడా ఇద్దరం కలిసి ఉండొచ్చు అనుకుంటే అది మీ భ్రమే. కలిసి ఉంటాం కానీ భార్యాభర్తల్లా కాదు, దేవదూతల్లా. This is the marriage is a shadow that is about to the real shadow for the real marriage that is coming between Christ and his church. ఈ వివాహం అనేది క్రీస్తుకి సంఘానికి ఉన్న ఉద్దేశాన్ని తెలియజేయడానికి ఇది ఒక నీడ లాంటిది. There were some angels that actually sinned. They came and they married women in Genesis chapter 6. ఆదికాండంలో కూడా ఒక చోట మనం చూస్తే దేవదూతలు వచ్చి మనుషుల్ని వివాహం చేసుకున్నట్టు. Because they were not supposed to marry. Once you are in heaven, once you are in the in the heavenly realm, the marriage is forbidden there. వాస్తవానికి పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు, దేవదూతలుగా ఉన్నప్పుడు ఇక వివాహం అనేది ఉండదు, వివాహ వ్యవస్థ అనేది పరలోకంలో లేదు. So Paul is saying to some of those who are called, he is saying, you can actually live as though you are living in that realm. అందువలన పౌలు ఏమంటాడంటే, కొంతమందిని పిలిచి పరలోకంలో ఉన్నట్టు మనం ఇక్కడ జీవించాలని అంటాడు. But that is only for those it is given. ఆ వరము కలిగిన వారికే ఆ విషయం పౌలు చెప్తున్నాడు. So this is like Paul's ministry is kind of out of this world, you can say that. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పౌలు గారి పరిచర్య భూమికి అతీతంగా ఉంది. He is like he says our conversation is in heaven.
కొన్నిసార్లు ఏమంటాడంటే పౌలు మన సంభాషణలు పరలోకంలో ఉన్నవంట. He says we are seated together in heavenly places with Christ Jesus on the throne of God. దేవుని రాజ్యములో క్రీస్తుతో మనం ఆయన దగ్గర ఆయన పక్కన మనం సింహాసనంలో కూర్చున్నామని అంటాడు. And when all the Jews were kind of looking up to the Jerusalem here, he says your Jerusalem is above. ఇక్కడ యూదులందరూనేమో ఈ లోకములో ఉన్న యెరూషలేమును చూస్తే ఆయన ఏమంటాడంటే మన పరలోకపు యెరూషలేము అని కొత్త యెరూషలేము గురించి మాట్లాడాడు. And he says seek seek those things that are above. అంతేకాదు పౌలు ఏమంటాడు పైనున్న వాటిని వెతకండి అని అంటాడు. And even the Lord Jesus Christ, if you remember, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, all things shall be added unto you. చివరికి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా మీరు దేవుని రాజ్యమును వెతకడి, ముందు ఆయన రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెతకడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు దొరుకునని అంటాడు. So the kingdom of God, కాబట్టి దేవుని రాజ్యము, you can actually live as though you are in the kingdom of God here right now, even before you get there. నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళక ముందే ఇక్కడే ఇప్పుడు నువ్వు దేవుని రాజ్యపు వారసుడిగా ఈ భూలోకంలో జీవించవచ్చు. There are some people, actually it will be very hard to even digest that. కొన్ని విషయాలు కొంతమంది గురించి ఆలోచించినప్పుడు చాలా బాధగా ఉంటది. Actually it's hard to digest. Matthew chapter 19. ఒకసారి ఎందుకంటే ఒకసారి మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయానికి రండి. Verse 10 and verse 12, brother. 10-11 వచనాలు. ఆయన శిష్యులు భార్యాభర్తలకుండు సంబంధము ఇట్టిదైతే పెండ్లి చేసుకునేట యుక్తము కాదని ఆయనతో చెప్పిరి. And the 12th verse towards the, if you could go. అందుకు ఆయన అనుగ్రహము నొందిన వారు తప్ప మరి ఎవరును ఈ మాట అంగీకరింపనేరరు. తల్లి గర్భము నుండి నపంసకులుగా పుట్టిన వారు గలరు, మనుష్యుల వలన నపంసకులుగా చేయబడిన వారు నపంసకులు గలరు. పరలోక రాజ్య నిమిత్తము తమ్మును తామే నపంసకులనుగా చేసుకొనిన నపంసకులను గలరు. ఈ మాటను అంగీకరింపగలవాడు అంగీకరించునుగాక అని వారితో చెప్పెను. So these are hard sayings. ఇవి కొన్ని కఠినమైన దేవుడు పలికిన కొన్ని అంశాలు. So what he's saying is there are some to whom it is given, they actually live as though they are living in the kingdom of God, and even to the extent that they are not willing, they are not going for marriage. కొంతమంది భక్తులు వారి పిలుపుని అందుకొని వారి ఇష్టాలను వారి కోరికలను అన్నిటినీ విడిచిపెట్టి దేవుని రాజ్యం కొరకు ప్రత్యేకమైన జీవితాలు జీవించిన వారు అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So I don't know if any one of us here are actually at that level. అటువంటి ఉన్నతమైన స్థానంలో మనం ఇక్కడ కూర్చున్న మనం ఎవరు ఉన్నామేమో నేను అనుకోవట్లేదు. At least I am not. నా మట్టుకు నేనైతే అంత గొప్పవాడిని కాదు. So my advice is that those who are waiting to be married, if you are willing to be married, you are most likely not called to be a single. ఒకవేళ ఇక్కడ నా యొక్క సూచన సలహా ఏమిటంటే ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో వివాహం కొరకు ఎదురు చూస్తూ పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆశ మీకుంటే మాత్రం దేవుడు మిమ్మల్ని ఇటువంటి పిలుపుకు పిలవలేదు. But as you are entering into thinking of marriage, think of this: the marriage is supposed to be a model to the marriage that is going to happen in heaven in the future. ఒకవేళ వివాహం చేసుకోవాలని ఆశపడితే అది ఎటువంటి ఆలోచన అయి ఉండాలంటే పరలోకపు వివాహానికి మాదిరికరమైన వివాహ జీవితం నేను కలిగి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మనం వివాహం చేస్తాం. Then if that is the case, then the only condition you should look for is whether they are in the Lord or not. దానికి ఉన్న ఒకే ఒక క్రెడిబిలిటీ లేదంటే దానికి ఉన్న ఒకే ఒక క్రైటీరియా ఏమిటంటే నీ సహచరి నీ భాగస్వామి రక్షణ పొందిందా లేదా, ప్రభువుని అంగీకరించిందా లేదా. Whether she has a job or he has a job doesn't matter. ఉద్యోగం ఉందా లేదా అనేది కాదు. Whether he or she looking good or not doesn't matter. అతను కావచ్చు ఆమె కావచ్చు అందంగా ఉన్నాడా అనేది ఉద్దేశం కాదు. Whether they are from a good family or not doesn't matter. వాళ్ళ కుటుంబం యొక్క అది ముఖ్యం కాదు. And what matters is that as you enter into marriage, what am I going to bring into this marriage? Is it going to match that relationship between Christ and church? క్రైస్తవుడుగా నీ ఉద్దేశం ఏముండాలంటే వివాహ విషయంలో వివాహం చేసుకొనుట ద్వారా నేను పరలోకపు వివాహాన్ని
నా వివాహములో చూపిస్తానా, నా వివాహ జీవితంలో ప్రతిబింబిస్తానా అనే ఉద్దేశంతో వివాహం చేసుకోవాలి. So it is not, do not think of it as some kind of, if I don't get married, something is, it's kind of a routine that you have to, follow. కొంతమంది వివాహం చేసుకోవడం వల్ల అందరిలాగా వివాహ జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలనేది కాదు. Yeah. So for married couple, అలాగే వివాహము చేసుకున్న వారికి marriage is temporary. అయ్యా వివాహం అనేది తాత్కాలికమే. When I say temporary, not temporary within this life, but just limited to this life. నేను కొంతకాలమే అంటే ఇప్పుడు కొంతకాలం కాదు, మనం మరణించేంత వరకే ఈ వివాహం అనేది. And marriage is like a refining fire for your spiritual life. ఈ వివాహం అనేది నిన్ను ఇంకా మండించే ఒక అగ్ని లాంటిది. It is not a comfort zone. ఈ వివాహం అనేది సుఖ సంతోషాలతో ఉండేదేం కాదు. And your marriage bears a greater witness to the marriage of Lamb and his bride, which is church. మరి ముఖ్యంగా క్రైస్తవులుగా మీ వివాహం అనేది క్రీస్తు గొర్రెపిల్ల వివాహానికి మాదిరిగా కలిగిన వివాహముగా ఇక్కడ మీ వివాహ జీవితం ఉండాలి. So husbands, keep this in mind. Let this ring in your ear, time and again. Love your wives as Christ loved the church. భర్తలారా దయచేసి మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని, క్రీస్తు సంఘమును ప్రేమించినట్టు మీరు మీ భార్యలను ప్రేమించాలి, సంఘమును ప్రేమించినట్టు మీ భార్యలను ప్రేమించాలి. Wives, repeat to yourself that I need to honor my husband as church honors her husband, which is Christ. అలాగే స్త్రీలు భార్యలారా మీరు మీ సొంత పురుషునికి లోబడి గౌరవించినట్టు సంఘము క్రీస్తుని ఏ విధంగా అయితే గౌరవించి ఆయనకి లోబడతాదో ఆ విధంగా మనం ఉండాలని ఎప్పటికప్పుడు మనం వాక్యాన్ని గ్రహించాలి. And I will tell you another controversial thing. ఇంకొక ఇబ్బందికరమైన విషయము నేను చెప్తాను. Do not seek to grow closer to each other. ఇద్దరికి దగ్గరగా తెలుసుకుందామని ప్రయత్నం చేయకండి. Try to get closer to God, both of you. You will automatically become closer to each other. క్రీస్తుకు దగ్గర అవుదామనే ఉద్దేశంతో, ఆయన్ని తెలుసుకుందామనే ఉద్దేశంతో ఇద్దరు అదే ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉంటే అప్పుడు ఇద్దరు బాగా అర్థం చేసుకోగలరు. Marriage is like a triangle where you are trying to get closer to God, and your spouse is also trying to get closer to God, and you are automatically becoming closer to each other. వివాహం అనేది ఒక ట్రయాంగిల్ లాంటిది. ఒక సైడ్ నువ్వు దేవుని దగ్గరికి ఎదగాలనుకుంటున్నావు, నీ భార్య కూడా దేవుని దగ్గరికి ఎదగాలనుకుంటున్నప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి ఒక పాయింట్ దగ్గర, అంటే అలా దేవుని దగ్గర ఇద్దరు ఎదగడానికి కలుస్తారు. This is why do not be unequally yoked together with an unbeliever. అందువలనే అవిశ్వాసితో పాలెక్కడ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. And for children, అయితే ఇప్పుడు పిల్లల విషయానికి వద్దాం. your posture, మీ యొక్క చిత్రం ఎలా ఉండాలంటే, and your posture should as expected for the kingdom of God is to be like a little children, and kind of have that humility, and basically we are told that we need to follow you guys. పిల్లలు ఎలా ఉండాలంటే మీరు తగ్గించుకొని దేవుణ్ణి గౌరవిస్తూ దేవుని ప్రేమిస్తూ ఉండాలి. ఇంకో చోట ఎలా చెప్పండి, పెద్దలమైన మేము మిమ్మల్ని మాదిరి చేసుకోవాలని ఉంది. Actually I do watch a few children, and actually I learn from them as well even now. కొన్నిసార్లు పిల్లల్ని చూసి నేను నేర్చుకుంటాను, పిల్లల దగ్గర కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాను. And when the children came to the Lord Jesus Christ, the disciples were like trying to drive them away. చిన్నపిల్లలు ప్రభువు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు శిష్యులు వాళ్ళని దూరంగా పంపిద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, and the Lord says, suffer the little children, forbid them not, for such is the kingdom of heaven. చిన్నపిల్లలు నా యొద్ద నుంచి ఆటంకపరచకుడు, ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలదే దేవుని రాజ్యం, అటువంటి వారే దేవుని రాజ్యం అని మనం ప్రభు అక్కడ సత్యాన్ని చెప్పాడు. So the reason why Paul is encouraging to be singles is that for the kingdom of God, those with spiritually minded singles, you can actually stay single if you are seeking the kingdom of God on the earth.
అందువలన అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, మీరు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండాలి, ప్రభు మిమ్మల్ని పిలిచాడు అన్నప్పుడు మీకు ఆ రాజ్య భారము, ఆ పిలుపు అనేది మీకు ఉన్నప్పుడు మీరు దాన్ని సంపూర్ణంగా అంగీకరించండి. So pretty much every single aspect of our earthly life, whether you be single or married or you're a child or teenager, all of them needs to model a greater reality which is about to come. నువ్వు యవనస్తుడివైనా, భర్తవైనా, భార్యవైనా, మధ్య వయసులో ఉన్న చిన్నవాడివైనా, నీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే దేవుని రాజ్యం కొరకు జీవించాలి, దేవుని రాజ్యాన్ని ఈ చీకటి రాజ్యంలో ప్రతిబింబించాలి. May the Lord bless these thoughts for us. దేవుడు ఈ వాక్యమును మన వెనుకల్లో దీవించును గాక.